गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामायणरहस्यज्ञं रम्यवाक्यविशारदम् अनन्तगुणसङ्घातम् अपलार्यमहं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। दिशन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयातरङ्गानुचराकटाक्षाः। श्रोत्रेषु पुंसाम् अमृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संसितकामधेनुं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय नमोऽस्तु देव्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु वातात्मभुवे वराय नमोऽस्तु वल्मीकभवाय तस्मै। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनशम्भुः भगवान् बादरायणः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। श्री सच्चिदानन्दघनस्वरूपिणे कृष्णाय चानन्तसुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भवस्थानिरोधहेतवे नुमो वयं भक्तिरसाप्तये अनिशम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्त अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। जन्माद्यस्य यतोऽन्वया इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैः ईश्वरसज्जो हृद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। नौमीड्यते अभ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। ईश्वरोऽप्यभवद्भिक्षुः वामनोऽपि त्रिभिक्रमैः त्रीन् लोकान् क्रान्तवान् यो वै स कृष्णः कुरुतात् कृपाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीसुखब्रह्मणे नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः। బంధువులారా, శ్రీమద్ భాగవతం సకల వేద ఇతిహాసముల పురాణముల యొక్క సమగ్రమైనటువంటి సారముగా మనకి వ్యాస భగవానుడు చెప్పుకున్నాడు. యథార్థానికి మహాభారతాన్ని బాగా చదివిన తర్వాత భాగవతాన్ని కూడా చూస్తే భారతంలో ఉండే విషయాల్ని సంక్షేపంగా భాగవతంలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు. అందుకోసమని ఈ భాగవతం అనేటువంటి దాన్ని ఆశ్రయించటం వల్ల భారతాన్ని చదివినటువంటి స్థితి తెలుస్తుంది. భారతంలో ఏ విషయం చెప్పబడింది అనేటువంటి దాని యందు మనకి పరిపూర్ణమైనటువంటి అవగాహన అనేటువంటిది ఉంటుంది. కాబట్టి దీనికి భారతార్థ వినిమయ అన్నారు. భాగవతం అంటే ఏమిటండి అంటే భారత అర్థములన్నింటినీ కూడా మనకి ప్రతిబింబింపజేసేటువంటిది అన్నమాట. అటువంటి దానిలో మనము 8వ స్కంధాన్ని అనుభవిస్తున్నాం. అంటే పరమాత్మ యొక్క
అంగాంగ రూపములుగానే భాగవతంలో ఉండేటువంటి స్కంధములు అని చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది అన్నమాట. అటువంటి దానిలో 8వ స్కంధాన్ని అనుభవిస్తూ మనం అందులో నిన్నటి రోజున క్షీరసాగర మథనం ప్రధానముగా 8వ స్కంధంలో ఉండేటువంటిది మన్వంతరములు అనేటువంటి చెప్పబడుతుంది. అంటే మనువుల యొక్క పరిపాలన విధానము అనేటువంటిది ఇందులో కనపడుతుంది. అటువంటి దానిలో ప్రతి మన్వంతరంలోనూ కూడా స్వామి యొక్క అవతారము అనేటువంటిది కూడా ఉంటుంది. ఆ మన్వంతరములలో స్వామి ఎటువంటి అవతారములు ధరించాడు, ధర్మరక్షణ ఎలా చేశాడు, దేవతల్ని ఎలా రక్షించాడు అనేటువంటి విషయములన్నింటినీ కూడా ఈ మన్వంతర చరిత్రలో మనకి స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉండేటువంటిది. అటువంటి దానిలో క్షీరసాగర మథనము అనేటువంటి ఘట్టాన్ని అనుభవించాం. అంటే 6వ మన్వంతరం ఏదైతే ఉందో దాని పేరే చాక్షుష మన్వంతరము అనేటువంటిది అన్నమాట. ఆ మన్వంతరంలో స్వామి తాబేళ్ల రూపాన్ని ధరించినటువంటి వాడై మందర పర్వతాన్ని తన వీపు మీద పోసి క్షీరసాగరం నుండి అమృతం లభిస్తే దాన్ని మోహిని రూపము చేత దేవతలకు అందరికీ కూడా అమృతాన్ని పంచిపెట్టినటువంటి వాడయ్యాడు. అంతేకాకుండా అక్కడ నుండి మనకి ధన్వంతరి అవతారం అనేటువంటిది కూడా చెప్పబడింది. అంటే ఇందులో కామట రూపాన్ని ధరించినటువంటి స్వామి, ధన్వంతరి ఆవిర్భావము, మోహిని రూపం, అంటే ఇందులో 3 అవతారములు అనేటువంటిది క్షీరసాగర మథనంలో చాలా మనకి స్పష్టంగా కనపడుతూ ఉండేటువంటిది అన్నమాట. ఈ అవతార చరిత్రలన్నీ ఏం చేయాలండి అంటే రోజు మనం శ్రవణం చేయాలి, పఠనం చేయాలి. ఎవరైనా ఉంటే వారికి 2 ముక్కలను వినిపించాలి. ఇలా వినిపిస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే తల్లి యొక్క తండ్రి యొక్క వంశములతో పాటుగా భార్య యొక్క వంశంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ తరిస్తారు. బహుశా ఇంత ఫలము ఇంకొక కర్మకి ఏది ఉండదేమో అనిపిస్తుంది. మనం తల్లిదండ్రులకి ఏదో శార్థాలు పెడితే వాళ్ళే తరిస్తారు. కానీ భాగవతము వినటం అనేటువంటి దాని చేత భార్య యొక్క వంశం వాళ్ళు కూడా తరిస్తారట. స్కంద పురాణంలో చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తాడు వ్యాస భగవాన్. అంటే 3 వంశములని తరింపజేయటానికి సులభమైనటువంటి ఉపాయం ఏమిటంటే నిత్యము శ్రీమద్ భాగవత పఠనము అనేటువంటిది, భాగవత పారాయణం కూడా పఠనం లేదా భాగవత శ్రవణం అనేటువంటి చేసినట్లయితే మనకి ఏమి శ్రమ లేకుండా, ఎక్కువ ద్రవ్య ఖర్చు అనేటువంటిది కూడా లేకుండా 3 వంశల వారిని తరింపచేసేటువంటి స్థితి కలుగుతుంది అన్నమాట. అంతేకాకుండా దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే సమస్త సంసార పరిశ్రమాపహం, సంసారంలో ఉండేటువంటి సమస్త క్లేశములని, శ్రమని కూడా ఈ యొక్క భాగవతము లేదా ఈ క్షీరసాగర మథనంలో స్వామి ధరించినటువంటి ఆ వివిధమైనటువంటి అవతారం యొక్క వైభవాన్ని శ్రవణం చేసినట్లయితే మనకి శ్రమ అనేటువంటిది తొలగిపోతుంది అని ఆ విషయాన్ని చెప్పినటువంటి వాడే. తర్వాత ఇంకా 6వ మంత్రం చాక్షుష మన్వంతరంలోనే ఈ యొక్క స్వామి యొక్క కామఠ రూప అవతారము క్షీరసాగర మథనము తెలియజేయబడింది. 7వ మన్వంతరం అనేటువంటి దాన్ని ప్రధానంగా మనకు వైవస్వత వనము అంటారు. అంటే ఇక్కడే మనకి స్వామి సత్యవ్రతుడు అనేటువంటి మహారాజు మనకి ప్రధానముగా ఇక్కడ శ్రాద్ధదేవుడు అనేటువంటి పేరుతోటి అవతరించినట్లుగా మనకి తెలియజేస్తూ ఉండేటువంటి ఈ వైవస్వత మన్వంతరంలోనే శ్రీమన్నారాయణుడు సాక్షాత్తు అదితి కశ్యపులకి వామనమూర్తిగా జన్మించినటువంటి వాడై బలి నుండి 3 అడుగుల నేల అనేటువంటి దాన్ని భిక్షగా స్వీకరించి జగత్తంతా ఆక్రమించి మళ్ళీ ఆ వైభవాన్ని ఇంద్రుడికి కట్టబెట్టాడు. ఇది 7వ మన్వంతరంలో జరిగినటువంటి విశేషమైనటువంటిది అన్నమాట. ఆ చరిత్ర నీకు ఇంకా విశేషంగా చెబుతానయ్యా. ఇప్పుడు రాబోయేటువంటి 7 మన్వంతరములు ఉన్నాయే వాటిని గురించి కూడా సంక్షేపంగా తెలియజేస్తాను, వినవలసింది. 8వ మన్వంతరము సావర్ణి మన్వంతరము. ఈ మన్వంతరములో దేవగుహ్యుడు సరస్వతి అనేటువంటి దంపతులకి సార్వభౌముడు అనేటువంటి పేరుతో స్వామి అవతరించినటువంటి వాడే. పురంధరుడని ఇంద్రుడి యొక్క పేరు. ఆయన దగ్గర నుండి సామ్రాజ్యాన్ని లాక్కొని బలిచక్రవర్తికి మళ్ళీ ఇంద్రసింహాసనాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు. ఇది 8వ మన్వంతరంలో జరిగినటువంటి విషయం. తర్వాత 9వ మన్వంతరం దక్ష సావర్ణి అనేటువంటి, ఇందులో ఆయుష్మంతుడు అంబుధార అనేటువంటి దంపతులకి వృషభుడు అనేటువంటి పేరుతో స్వామి అవతరించినటువంటి వాడే. 3 లోకాలని కూడా తను స్వాధీనం చేసుకుని ఇంద్రుడు 3 లోకాల వైభవాన్ని అన్నింటినీ కూడా అనుభవింపజేస్తాడు.
ఇంద్రుడితో మైత్రి చేసుకుంటాడు అని దక్ష సావర్ణిలో ఉండేటువంటి విషయాన్ని. 10వది బ్రహ్మ సావర్ణి అనేటువంటి, ఇందులో విశ్వశ్రుత్ విషూచి అనేటువంటి దంపతులకి విశ్వక్సేనుడు అనేటువంటి పేరుతోటి స్వామి అవతరించినటువంటి వాడయ్యాడు. ఇందులో కూడా ఇంద్రుడితో స్నేహం అనేటువంటిది ప్రధానంగా చేసుకునేటువంటిది. 11వ మన్వంతరం ధర్మ సావర్ణి అనేటువంటి మంత్రం. ఇందులో పరమాత్మ ఆర్యకుడు వైధృత అనేటువంటి దంపతులకి ధర్మసేతువు అనేటువంటి పేరుతో అవతరించినటువంటి వాడే 3 లోకాలని రక్షిస్తాడయ్యా. తర్వాత రుద్ర సావర్ణి, ఇది 12వ మన్వంతరం. ఇందులో సత్యసహుడు సూనృత అనేటువంటి దంపతులకి స్వామి స్వధాముడు అనేటువంటి పేరుతో అవతరించి ఆ మన్వంతరాన్ని అంతటిని కూడా రక్షిస్తాడు. 13వది దేవసావర్ణి అనేటువంటి మన్వంతరము. ఇందులో దేవహోత్రుడు బృహతి అనేటువంటి దంపతులకి యోగేశ్వరుడిగా స్వామి అవతరించి ఇంద్రుడికి 3 లోకాలని సంపాదించి ఆయనకి అనుగ్రహిస్తాడు. 14వ మన్వంతరము ఇంద్రసావర్ణి అనేటువంటిది. ఇందులో సత్రాయణుడు వితాన అనేటువంటి దంపతులకి బృహద్భాను అనేటువంటి పేరుతోటి అవతరించి వేదంలో చెప్పబడినటువంటి కర్మల యొక్క పరంపరని బాగా విస్తరింపచేస్తాడు అని రాబోయేటువంటి 7 మన్వంతరములు విషయాన్ని కూడా చెప్పినటువంటి వాడయ్యాడు. దానితోటి ఈ మన్వంతర చరిత్ర అనేటువంటి మనకు సమాప్తం అవుతాయి. ఏం చేస్తారండి వీళ్ళందరూ అనేటువంటిది అన్నమాట. ప్రతి మన్వంతరంలోనూ కూడా చెప్పుకున్నాం. ఇంద్రుడు, మనువు యొక్క సంతానము, సప్త ఋషులు అనేటువంటి వారు, స్వామి యొక్క అవతారము, ప్రధానముగా ఉండేటువంటి ఈ 6 కూడా మనకి దానిలో కనపడుతూ ఉండేటువంటిది అన్నమాట. ఈ ప్రతి మన్వంతరంలోనూ ఉండేటువంటిది స్వామి యొక్క అవతారం. ఇలాగా 14 మన్వంతరములు అనేటువంటిది జరిగితే బ్రహ్మగారికి ఒక కల్పము అనేటువంటి చెప్పబడుతుంది అన్నమాట. అంటే బ్రహ్మగారు లేచిన తర్వాత పగటిపూట తెలివిగా ఉండేటువంటి సమయం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సమయంలో ఇక ఈ 14 మంది మనువుల యొక్క పరిపాలన అనేటువంటిది స్పష్టంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారండి అనేటువంటి విషయాన్ని కనుక చూసినట్లయితే ప్రధానముగా ధర్మరక్షణ అనేటువంటిది అన్నమాట. మనువులని, వారి కుమారులని, అలాగే సప్తఋషులని, దేవగణాలు, తర్వాత ఆ పరమపురుషుడు ఇంద్రుడు అనేటువంటి వారు ఆ స్వామి యొక్క ప్రేరణ చేతనే ఈ మనువులందరూ కూడా ఈ విశ్వ వ్యవస్థని కాస్త నడిపించేటువంటి వారు అవుతారు. ఎప్పుడైతే చతుర్యుగములు అనేటువంటిది అంతమైనప్పుడు వేదములు కాలము చేత కబళించబడినటువంటి నష్టం అవుతూ ఉండేటువంటిది, వేదాలు కూడా నష్టమైపోతాయి. అప్పుడు మళ్ళీ సప్తఋషులు తమ శక్తి ద్వారా వాటిని మళ్ళీ ఉద్ధరిస్తారు. ఆ వేదం అనేటువంటిదే సనాతన ధర్మానికి ప్రధానమైనటువంటిది. పరమాత్మ యొక్క ప్రేరణ చేత మనువులందరూ కూడా తమ తమ మన్వంతరం యందు సావధానంతో ఉన్నటువంటి వారే భూమి మీద ధర్మము 4 పాదముల మీద నిలబడేటట్లుగా చేస్తారు. అంటే ధర్మములని తాము ఆచరించడం అనేటువంటిదే కాకుండా ప్రజల చేతను కూడా ఆచరింపచేస్తారు, ప్రధానంగా ఉండేటువంటిది అన్నమాట. ఇక తర్వాత మనుపుత్రులు మన్వంతరంలో దేశకాలను విభజించినటువంటి వారే ప్రజాపాలన చేయడం అనేటువంటిదే కాకుండా ధర్మ కార్యాలని కూడా చక్కగా నెరవేరుస్తూ ఉంటారు. ఇక పంచమహాయజ్ఞములు మొదలైనటువంటి కర్మల్లో ఋషులు, పితృదేవతలు, మానవులు, దేవతలు కూడా యజ్ఞభాగములను స్వీకరిస్తూ ఉంటారు. శ్రీహరి ప్రసాదించినటువంటి 3 లోకముల్లో ఉండేటువంటి సంపదని ఇంద్రుడు అనుభవిస్తాడు, ప్రజలను పరిపాలిస్తూ ఉంటాడు. లోకములు సమృద్ధిగా ఉండటానికని ఇంద్రుడు సువృష్టి అనేటువంటి దాన్ని కూడా కురిపిస్తూ ఉంటాడు. అలాగే ప్రతి మన్వంతరంలోనూ కూడా ప్రతి యుగంలోనూ కూడా పరమాత్మ ఎలా ఉంటాడండి అంటే ఋషి రూపధర కర్మయోగం యోగేశ రూపధృత్ సిద్ధస్వరూపధృక్. అంటే సనక, సనందన, సనాతన, సనత్జాతులు అనేటువంటి సిద్ధుల రూపంలోనూ అవతరించి ఆత్మజ్ఞానాన్ని వారందరూ కూడా బోధిస్తూ ఉంటారు. అలాగే యాజ్ఞవల్కుడు మొదలైనటువంటి ఋషి రూపంలో ధర్మములను ఉపదేశిస్తూ ఉంటారు. దత్తాత్రేయుడు మొదలైనటువంటి యోగేశ్వరుల రూపాన్ని దాల్చినటువంటి వాడే భక్తి యోగాన్ని కూడా ఉపదేశం చేస్తూ ఉండేటువంటి వారు. అలాగే శ్రీహరి మరీచి మొదలైనటువంటి ప్రజాపతుల రూపంలో సృష్టిని బాగా విస్తరింపచేస్తూ ఉండేటువంటి వారు. దోపిడీ వ్యవస్థ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కాస్త రూపుమాపుతూ ఉంటారు. తర్వాత శీత, ఉష్ణ మొదలైనటువంటి గుణములని ధరించి కాలస్వరూపుడిగా అందరినీ మృత్యుముఖాన్ని చేరుస్తూ ఉంటాడు పరమాత్మ కూడా. నామరూపములనేటువంటి మాయ చేత
మోహింపబడినటువంటి వారు అవుతారు. వారు వివిధములైనటువంటి శాస్త్రముల ద్వారా శ్రీహరి యొక్క మహిమను కీర్తిస్తూ ఉంటారు తప్ప స్వామి యొక్క వాస్తవ స్వరూపం అనేటువంటి దాన్ని ఎవరూ తెలుసుకోలేరు అని శ్రీశుకుల వారి పరీక్ష మహారాజుకి నాయన నీకు కల్పములు, అవాంతర కల్పములు, పరిమాణములు అనేటువంటి దాన్ని చెప్పాను. ఇవన్నిటినీ కూడా ఎవరు చెప్తారండి? ఈ వ్యాసుడు మొదలైనటువంటి వారందరూ కూడా ఈ అవాంతర కల్పములో 14 మన్వంతరములు ఉంటాయని ఆ మహానుభావులు తెలియజేశారు అని మనకి మిగిలినటువంటి మన్వంతరముల యొక్క విషయాన్ని కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. దీని తర్వాత ప్రధానంగా మనకు ఉండేటువంటిది వామన చరిత్ర. వామన చరిత్ర 9 అధ్యాయములుగాను, తర్వాత మత్స్యావతార వైభవం అనేటువంటి ఒక అధ్యాయంగాను మనకి 10 అధ్యాయములు అనేటువంటివి అష్టమ స్కంధంలో ఉన్నాయి. ఇంతవరకు కూడా మనకి 14 అధ్యాయములు అనేటువంటి దాన్ని అనుభవించే అష్టమ స్కంధంలో మొత్తం 24 అధ్యాయం. మనకి ప్రధానంగా ఈ చరిత్రలో అష్టమ స్కంధములో ప్రధానమైనటువంటి చరిత్రలు 3. ఒకటి గజేంద్ర మోక్షం, రెండవది క్షీరసాగర మథనము, మూడవది వామనావతారము అనేటువంటిది అని. ఎందుకని అంటే ఈ 8వ స్కంధము మన్వంతరముల యొక్క చరిత్ర అని చెప్పుకుంటూ, అంతేకాకుండా మనమంతరము కూడా అష్ట ప్రకృతులతో నిండి ఉండేటువంటి జగత్తులో ఉంది. ప్రకృతి 8 విధములుగా ఉంటుందని మనకి భాగవతము, భగవద్గీత కూడా తెలియజేస్తుంది. ఈ ప్రకృతి అంతా కూడా పరమాత్మ యొక్క స్వరూపం. భూమి ఆపహ అనలహ వాయు ఖం మనో బుద్ధిరేవచ అహంకారం ఇతీయమే భిన్న ప్రకృతి అష్టధ అని గీతావాక్యం. అర్జున, నా ప్రకృతి 8 విధములుగా ఉంటుంది. ఇక్కడే మనకి ఇదేముంటుంది? ప్రకృతిలోనే ప్రధానంగా చావు పుట్టుకలు అనేటువంటివి ఉంటాయి. తర్వాత ఇక్కడే మనకి సంసారంలో విషయములను అనుభవిస్తూ ఉండడం, అమృతాన్ని పొందటానికి ఉండేటువంటిది. తర్వాత మనకి లోభగుణము అనేటువంటిది కూడా ఉంటుంది. అందుకోసమనే చావు పుట్టుకలు అనేటువంటి విషయం చెప్పడానికని చెప్పి మనం పరమాత్మని ఆశ్రయించాలని గజేంద్రుడి యొక్క వైభవాన్ని. సంసారంలో అమృతము రావాలి అంటే మొట్టమొదటిగా విషం అనేటువంటిది కూడా వస్తుంది. కాబట్టి ఈ సంసారంలో ఉండేటువంటి విషయములన్నీ కూడా విషము కన్నా ప్రమాదమైనటువంటి. కారణం ఏమిటి? విషము, విషయము అని 3 అక్షరాలు 4 అక్షరాలుగా కనపడుతుంది. విషాన్ని తాగినటువంటి వారినే అది చంపుతుంది. కానీ విషయములు స్మరించినటువంటి వారిని అందరినీ కూడా నాశనం చేస్తుంది. అంటే ఏం చేయాలన్నమాట? ఈ సంసారం అనేటువంటిది విషములా ఉండేటువంటిది కాబట్టి విషయముల యొక్క ప్రభావం చేత ఆ విషయములను ఏం చేయాలి మనం అంటే గురువు యొక్క అనుగ్రహం చేత తొలగించుకోవాలి. ఆ గురువే శంకరుడు. ఎందుకంటే ఆయన జ్ఞానానికి అధిష్టాన దేవత అన్నమాట. ఆయనకి కనుక ఆయన్ని ప్రార్థించినట్లయితే ఆ విషము అనేటువంటి దాన్ని స్వీకరించి మనకి ఏ విధమైనటువంటి భయము లేకుండా చేస్తాడు. అంటే విషయములు, ఇంద్రియముల ద్వారా అనుభవింపబడేటువంటి విషయములలో ఉండేటువంటి విషయం యొక్క స్వరూపాన్ని తెలుసుకుని దాన్ని విడిచిపెట్టి పరమాత్మని ఆశ్రయించాలి. అందుకోసమని మనకి ఈ క్షీరసాగర మథనం, ఇక్కడే అమృతం ఉంది. ఎక్కడుందండి అమృతము? ఎక్కడో స్వర్గలోకంలో ఉండడం కాదు, భూలోకములోనే అమృతం అనేటువంటిది కూడా ఉంటుంది. అందుకోసమని ఆ అమృతాన్ని మనం ఇక్కడే పొందుతాం. ఎప్పుడు పొందుతాం అంటే పరమాత్మ యందు శరణాగతి అనేటువంటి దాన్ని చెయ్యాలి. దానికి మనలో ఉండేటువంటి దైవీ శక్తులు, ఆశ్రీ శక్తులు అనేటువంటివి రెండూ కూడా ఆ అమృతాన్ని పొందటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అలా చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం చేత ఈ విషములా ఉండేటువంటి విషయములను విడిచిపెట్టి ఇక్కడే అమృతత్వాన్ని, ఆనందాన్ని పొందేటువంటి స్థితి మనకి కలుగుతుంది. అందుకోసం ఉండేటువంటి తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఉండేటువంటి దానిలో వామన చరిత్ర అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. వామన చరిత్ర మనకి లోభగుణము అనేటువంటి దాని విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది. బలిచక్రవర్తిలో లోభగుణము అనేటువంటిది ఉంది. అంటే తనది ఏదైనా సరే తనకి కావాలి అనేటువంటి భావన,
ఎవరికి ఏది దానం చేస్తున్నా నాది ఇస్తున్నాను, నేను ఇస్తున్నాను అనేటువంటి అహంకార మమకారాలతో కూడి ఉంటుంది. అటువంటి లోభము అనేటువంటి తొలగిపోవాలి. ఈ లోభము ఎలా తొలగిపోతుంది అంటే పరమాత్మ యొక్క పాదములని మన బుద్ధిలో ధరించేంత వరకు కూడా నేను నాది అనేటువంటి భావనలు ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే పరమాత్మ పాదములను సృష్టిస్తామో అప్పుడు నేను నాది అనేటువంటిది పోతుంది, ఈ లోభగుణం అనేటువంటిది పోతుంది. అందుకోసమని ఇది ప్రధానముగా మనము ఈ లోకములో ఉన్నప్పుడు ఏమి చేస్తున్నామో, ఏమి తింటున్నామో, ఈ జన్మ అయిపోయిన తర్వాత జన్మల్లో సుఖం పొందడానికని చెప్పి మనం ఏ ఏ సత్కర్మలు చేస్తూ ఉన్నామో, మన ఆలోచనలు అనేటువంటిది ఎక్కడ ఉంటాయి, ఎలా ఉంటాయి అనేటువంటి ఈ 3 విషయములే బలి చక్రవర్తి దగ్గర నుండి స్వామి 3 అడుగుల నేల అనేటువంటి దాన్ని కోరటం. ఈ లోకంలో ఏం చేస్తామంటే మనం 3 చేస్తాం. దీన్నే గీతాచార్యుడు కూడా చాలా స్పష్టముగా చెప్పాడు. యత్ కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్ తపస్యసి కౌంతేయ తత్ కురుష్వ మదర్పణ. నీవు చేసింది ఏదైనా సరే చేసి నాకు సమర్పించు. ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడ అంటే కరోషి అశ్నాసి. కరోషి అంటే చేయడం, అశ్నాసి అంటే అనుభవించడం అంటే తినడం. ఈ లోకంలో ఏం చేస్తున్నాం, కర్మ చేస్తున్నాము, ఆ కర్మ ఫలములను అనుభవిస్తున్నాం. తర్వాత మళ్ళీ జన్మలో సుఖపడాలనేటువంటి తాపత్రయం ఉంటుంది. దానికోసం ఏం చేస్తారు, దానములు చేస్తూ ఉంటాం. మనం ప్రధానంగా ఉండేటువంటిది అన్నమాట, యజ్ఞములు చేస్తూ ఉంటాం. ఈ 2 కూడా పరమాత్మకు సమర్పించాం. యజ్జుహోషి దదాసి యత్, యజ్ఞం చేసావు కృష్ణార్పణం, దానం చేసావు కృష్ణార్పణము అనేటువంటి భావనతో ఉండాలి. తర్వాత తపస్సు ఏం చేస్తున్నావు, తపస్సు అంటే ప్రధానముగా స్వాధ్యాయ ప్రవచనములు అనేటువంటి దాన్ని తపస్సు అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. తర్వాత తపస్సు అనేటువంటిది భోగ సంకోచము అంటే మనం అనుభవించేటువంటి సుఖములని తగ్గించుకుని అనుభవించడం అనేటువంటి దాన్ని చేయాలి. తపః ఇంద్రియ నిగ్రహ, తపస్సు అనేటువంటి దానికి ఇంద్రియములను నిగ్రహించుకోవడం. అంటే ఇంద్రియములు వాటి విషయములే పరిగెడుతుంటాయి ఎప్పుడూ కూడా. అలా పరిగెత్తేటువంటి ఇంద్రియములని నిగ్రహించుకోవాలి. నిగ్రహించుకుంటే పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది. దీన్ని నారద భగవానుడు ప్రచేతసులు అని ప్రాచీన బలి యొక్క కుమారులైనటువంటి ప్రచేతసులు 10 మందికి కూడా ఈ విషయాన్ని చెప్పినట్లుగా మనకి 4వ స్కందంలో అనుభవించాం. పరమాత్మ మన పట్ల ప్రసన్నుడు కావాలి. ఎలా అవుతాడు ప్రసన్నుడైనా అంటే అన్ని భూతముల యందు దయ కలిగి ఉండాలి. దయయా సర్వభూతేషు. దాని తర్వాత సంతుష్ట్యా ఏన కేనచిత్, నీకు ఏది లభిస్తే అదే 10,000 అనుకో, అంతకన్నా ఎక్కువ ఆశించద్దు. దాని తర్వాత సర్వ ఇంద్రియ ఉపశాంత్యాచ, ఇంద్రియములని నిగ్రహించుకోవడం చేస్తే తుష్యత్యాసు జనార్దనం, జనార్దనుడు సంతోషిస్తాడు అని నారద భగవానుడి యొక్క సూక్తి. చేత ప్రధానముగా ఈ లోకములో మనం తపస్సు అనేటువంటిది ఏదైతే చేసిన తర్వాత కూడా పరమాత్మకి సమర్పించాలి. ఈ 3 ఈ జగత్తులో ఉండేటువంటి వారికే ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ గజేంద్ర మోక్షము కానీ, క్షీరసాగర మథనం కానీ, హలాహల భక్షణ కానీ, తర్వాత అమృతాన్ని పొందడం కానీ, తర్వాత మనకి నేను నాది అనుకునేటువంటి దాన్ని విడిచిపెట్టి సర్వము పరమాత్మదే అనేటువంటి భావన కలగటానికి మనకి ఈ బలి చక్రవర్తి యొక్క వృత్తాంతము దోహదం చేస్తుంది. అందుకోసం వ్యాస భగవానుడు చాలా విస్తృతంగా వామనావతార వైభవాన్ని చెప్పాడు. 9 అధ్యాయములు అనేటువంటివి కూడా ఇందులో ఉండేటువంటిది అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ మహానుభావుడు ఇంతకుముందే చెప్పాడు, వైవస్వత మన్వంతరంలో అదితి కశ్యపులకి సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడు వామనుడు అనేటువంటి పేరుతో అవతరించాడయ్యా. అవతరించినటువంటి వాడై ఏమీ లేనటువంటి వాళ్ళలాగా, దైన్యంతో ఉన్నవాళ్ళలాగా బలిచక్రవర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి 3 అడుగుల నేల అనేటువంటి దాన్ని అడిగి స్వీకరించాడు. బలి దానం చేసిన మళ్ళీ ఆ బలిని బంధించినటువంటి వాడు అయ్యాడు.
దానం చేసిన తర్వాత ఎలా బంధిస్తారండి, ఎందుకు బంధించాడు ఇలాగా, అందుకోసం అని చెప్పి పైగా ఆయన పరిపూర్ణుడు అంటే ఏమి కొరత లేనటువంటి వాడు. కొరత లేనటువంటి వాడు ఇంకొకరిని ఎందుకు యాచిస్తాడు? మన దగ్గర ఆ వస్తువు లేకపోయినా లేదా ఆ వస్తువు కావాలనేటువంటి భావన ఉన్నా ఇతరులను యాచించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఈయన అవాప్త సమస్త కాముడైనటువంటి వాడు, ఆత్మారాముడైనటువంటి వాడు, పరిపూర్ణుడైనటువంటి వాడు కాబట్టి మరి బలిని ఎందుకు ఆచరించాడు? పైగా ఏ అపరాధము చేయకుండానే బలిని బంధించాడు. ఈ రెండు ఎలా సాధ్యమవుతుంది అని పరీక్షణ్ మహారాజు శ్రీశుకుల వారిని అడుగుతూ ఉండేటువంటి వాడు అనమాట. సరే, అప్పుడు శ్రీశుకుల వారు చెబుతున్నారు, నాయన మహానుభావ, ఇంతకు ముందర క్షీరసాగర మథనం అయిన తర్వాత, దేవతలకి అమృతం లభించిన తర్వాత దేవతలకి రాక్షసులకు యుద్ధం అనేటువంటి జరిగింది. ఆ యుద్ధములో ఇంద్రుడు బలిని ఓడించినటువంటి వాడే ఆ సంపద అంతటి అపహరించుకున్నాడు. అంతేకాకుండా బలిచక్రవర్తి యొక్క ప్రాణములను కూడా తీసినటువంటి వాడు అయ్యాడు. అంటే బలి మరణించాడు. ఆ సమయంలో ఏమైంది అంటే భృగునందనుడైనటువంటి శుక్రాచార్యుల వారు తన యొక్క సంజీవిని విద్య అనేటువంటి దాని చేత బలిని పునర్జీవితుడిని చేశాడు. వెంటనే శుక్రాచార్యుల వారు శిష్యుడైనటువంటి బలిచక్రవర్తికి తన సర్వస్వాన్ని సంజీవిని బ్రతికించాడు. తర్వాత శుక్రాచార్యులు తన సర్వస్వాన్ని అప్పగించేశాడు. ఎందుకని? శిష్యుడి దగ్గర ఉన్నదంతా కూడా గురువుకే చెందుతుంది. అందుకోసం గురువుకి సర్వసమర్పణ చేసినటువంటి వాడయ్యాడు. వెంటనే ఆయన గురువుగానే కాకుండానే భృగువంశ బ్రాహ్మణులందరినీ కూడా చక్కగా త్రికరణ శుద్ధిగా సేవించినటువంటి వాడు అయ్యాడు. అంటే ప్రధానముగా మనం అభ్యున్నతిని పొందాలి అంటే బ్రాహ్మణులను సేవించడం అనేటువంటి దాన్ని చేయాలి. అందుకోసం బ్రాహ్మణుని సేవిస్తే బ్రాహ్మణులని, గోవులని, పరమాత్మని సేవించినట్లయితే అటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా ఏ విధమైనటువంటి దుర్దశని అనుభవించరు అనేటువంటి విషయం చెప్పబడుతుంది. వెంటనే మహానుభావులు సర్వస్వాన్ని అప్పగించాడు కాబట్టి ఆ శుక్రాచార్యుల వారు వాళ్ళందరూ ప్రసన్నులైనటువంటి వారై స్వర్గం మీద విజయాన్ని సాధించాలనేటువంటి కోరికతో ఉండేటువంటి బలిచక్రవర్తి చేత వాళ్ళందరూ కూడా మహాభిషేకేన మహానుభావా, మహాభిషేకాన్ని చేయించినటువంటి వారై ఆయన చేత విశ్వజిత్ యాగము అనేటువంటి దాన్ని చేయించారు. విశ్వజిత్ యాగం అంటే ఆ యాగములో తనకు ఉండేటువంటి సర్వస్వాన్ని కూడా దానం చేసేయాలి, ఏది ఉంచుకోవడం అనేటువంటిది ఉండకూడదు అన్నమాట. సరే, ఆ యజ్ఞంలో చక్కగా హవిస్సులన్నింటినీ కూడా సమర్పించి అగ్నిదేవుడిని ఆరాధించాడు. అగ్నిదేవుడిని ఆరాధించడం అంటే అగ్ని ద్వారానే ఇతర దేవతలందరినీ ఆరాధించాలి. ఎందుకని? అగ్నిముఖా వై దేవా, దేవతలకు అందరికీ ముఖం ఏమిటంటే అగ్ని చేత అగ్నిలో సమర్పిస్తే అది మనం ఏ దేవతను ఉద్దేశించి సమర్పించినా అగ్నిదేవుడు తీసుకువెళ్ళి దాన్ని ఆ దేవతకు అప్పగిస్తాం. అందుకోసమని అగ్ని అనేటువంటి దాని ద్వారానే పొందుతాం. అంచేత అగ్ని చాలా ప్రధానమైనటువంటి దైవముగానే మనకు చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది అన్నమాట. రోజు మనం అగ్ని యొక్క ఆరాధన చేయాలి. ఎలా చేస్తాం? దీపం వెలిగించటమే అగ్ని యొక్క ఆరాధన. పరమాత్మ సన్నిధిలో దీపం వెలిగిస్తే అదే అగ్ని. చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది శాస్త్రం. అంచేత మనం అగ్నిహోత్రం చేయలేదు నక్కలేదు. రోజు చక్కగా నేతితోటో నువ్వుల నూనెతోటో దీపాన్ని పెడితే అది అగ్ని యొక్క ఆరాధన. అందుకోసమని చెప్పి అలా చేయించినటువంటి వారయ్యారు. దాని ప్రభావం వల్ల ఆ యజ్ఞగుండం నుండి బంగారు రథము, అలాగే దానికి చక్కటి గుర్రములు, ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండేటువంటిది, రథం మీద సింహం కలిగినటువంటి ధ్వజము, అలాగే బంగారు రేఖ కలిగినటువంటి ఒక దివ్యమైనటువంటి ధనుస్సు, అక్షయములైనటువంటి బాణములు కలిగిన 2 తూణీరములు అనేటువంటిది ఒక దివ్యమైనటువంటి కవచము కూడా దాని నుండి ఆవిర్భవించింది. అదే సమయంలో పితామహస్తస్య దదౌచమాలాం అమ్లాన పుష్పం జలజం చ శుక్ర, తాతగారు వచ్చినటువంటి వారై ఎప్పుడూ వాడిపోయినటువంటి పుష్పములు కలిగినటువంటి ఒక మాలని బలిచక్రవర్తికి ఇచ్చారు. తర్వాత గురువుగారు జలజం చ శుక్ర, శుక్రాచార్యుల వారు ఒక శంఖాన్ని అనుగ్రహించారు. శంఖము దేనికి ప్రతీక అంటే శంఖము ఓంకారానికి ప్రతీక. అంటే ఆ శంఖము ఓంకారం ప్రతీక కాబట్టి ఆ ఓంకారమే పరమాత్మ యొక్క స్వరూపము కాబట్టి
ఓంకారమే 3 వేదముల యొక్క సారమైనటువంటిది. అది పరమాత్మకి వాచికంగా ఉండేటువంటిది. అంతేకాకుండా జీవ పరమాత్మలకు ఉండేటువంటి ఉపనిషత్ ప్రతిపాదితమైనటువంటి నిత్యమైనటువంటి సత్యమైనటువంటి సంబంధ జ్ఞానాన్ని మనకి తెలియజేసేటువంటిది ఓంకారం. జ్ఞానాన్ని కూడా ఇస్తుంది. అందుకోసమనే మనకి శ్రీహరి కూడా ధ్రువుడి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వెంటనే ఆయన బ్రహ్మమయ్యైన కంబున పస్పర్శ బాలం కృపయా కపోలే, వేదస్వరూపమైనటువంటి శంఖము చేత ధ్రువుడి యొక్క చెక్కిల్ని తాకించాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పాడు. శంఖాన్ని కూడా ఇచ్చినటువంటి వాడు అయ్యాడు. అంటే తద్వారా జీవ పరమాత్మలకి ఉండేటువంటి సంబంధాన్ని ఆచార్యుడు ఉపదేశించేటువంటి ఓంకారము చేత దాన్ని మనం తెలుసుకుని పరమాత్మకి నేను దాసుడిని అనేటువంటి భావం ఉండాలి. సరే, ఈ విధంగా చక్కటి యుద్ధ సామగ్రిని అంతా కూడా సంపాదించుకున్నటువంటి వాడయ్యాడు. బ్రాహ్మణులందరూ స్వస్తి వాచనములు అనేటువంటి దాన్ని చేశారు. బలిచక్రవర్తి వారికి ప్రదర్శనలు అన్నీ చేసి నమస్కరించిన తర్వాత తాతగారికి కూడా నమస్కరించి ఆయన వద్ద సెలవు తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. ప్రహ్లాద మామంత్రి నమచ్చకార. అలా వెళ్ళినటువంటి ఆ రథాన్ని అధిరోహించాడు. చక్కగా కవచాన్ని తొడుక్కున్నాడు. ధనుసు, ఖడ్గము, తుణీరము, ప్రహ్లాద మాల ఇవన్నీ ధరించాడు. భుజకీర్తులు కలిగినటువంటి వాడయ్యాడు. చెవులకి ఆభరణాలు పెట్టుకున్నాడు. ఆయన ఎలా ఉన్నాడండి అంటే అగ్నిగుండములో ప్రకాశించేటువంటి అగ్ని జ్వాలలా ప్రకాశిస్తూ ఉండేటువంటి వాడు అన్నమాట. సరే, ఆయనతో సమానమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి సైన్యాధిపతులందరినీ తీసుకున్నారు, బయలుదేరారు. వాళ్ళంతా ఎలా ఉన్నారండి అంటే ఆకాశాన్ని తాగేస్తున్నారా అన్నట్లుగా, తమ చూపులతోటి దిక్కుల్ని భస్మం చేస్తున్నారా అన్నట్లుగా ఉండేటువంటి వారు అన్నమాట. సైన్యాన్ని యుద్ధోన్ముఖం చేసినటువంటి ముందుకు నడిపిస్తూ ఉండేటువంటి వాడు వెంటనే అమరావతి మీద దండెత్తినటువంటి వాడు అయ్యాడు. ఆ సేనలు వెళ్ళేటప్పుడు వారి పదఘట్టలకి ఆకాశము అంతరిక్షము అనేటువంటిది కూడా కంపిస్తూ ఉండేటువంటిది. అమరావతి చాలా సుందరమైనటువంటి నందనోద్యానాలతోటి ఉపవనాలతోటి ప్రకాశించేటువంటిది. అక్కడ ఆ ఉద్యానంలో ఉండేటువంటి వృక్షములు, దాని ఎదురు ఉండేటువంటి పక్షుల యొక్క పూజితములు, తుమ్మెదల యొక్క ఝంకారములు చక్కగా ప్రకాశిస్తూ ఉండేటువంటిది. అక్కడ ఉండేటువంటి కొలల్లో బెగ్గురు పక్షులు, హంసలు, చక్రవాకములు అనేటువంటివి. ఆ జలాశయాల్లో దేవతా స్త్రీలందరూ కూడా స్నానం చేస్తూ ఉండేటువంటి వారు. ఈ ఆకాశ గంగ అమరావతికి అగర్తల అంటే 4 పక్కల ఉండేటువంటిది అన్నమాట. చక్కటి ఎత్తైనటువంటి బంగారు ప్రాకారం కలిగినటువంటిది. ఆ నగరం అంతా కూడా ఎలా ఉంటుందండి అంటే రుక్మ పట్టక పాటై ద్వారై స్ఫటిక గోపురై సర్వము కూడా బంగారుమయముగా ఉండేటువంటిది. విశ్వకర్మ నిర్మించినటువంటి వాడు. అనేక విధములైనటువంటి దుకాణములతోటి, రథమార్గములతోటి ప్రకాశిస్తూ ఉండేటువంటిది. అటువంటి ఆ అమరావతిని చేరుకున్నటువంటి వాడయ్యాడు. ఇప్పుడు కూడా అక్కడ మంగళవాద్యములు అనేటువంటి మోగుతూ ఉండేటువంటిది అన్నమాట. ఆ పురంలో ఉండేటువంటి వారందరూ కూడా ధర్మాన్ని ఆచరించినటువంటి వారుగా ఉండేటువంటి వారు. అక్కడికి అధర్మం చేసేటువంటి వారు, దుష్ట స్వభావం కలిగినటువంటి వారు, ఇతర ప్రాణులకి హాని చేయాలనుకునేటువంటి వారు, ఇతరులను మోసం చేసేటువంటి వారు, అహంకారంతో ఉండేటువంటి వారు, విషయంలో అనుభవించేటువంటి వారు ఎవరు కూడా అమరావతిలో ప్రవేశించలేరు. బలిచక్రవర్తి తన సైన్యంతో అమరావతిని అన్ని వైపులా కూడా ముట్టడించినటువంటి వాడై ఆచార్యదత్తం జలజం మహాస్వనం దద్మౌ ప్రయుంజన్ భయమింద్ర యోచిత. గురువుగారు ఇచ్చినటువంటి ఆ శంఖాన్ని కాస్త మహానుభావుడు పూరించినటువంటి వాడయ్యాడు. ఆ శంఖధ్వని సర్వత్రా వ్యాపించినటువంటిది. ఇంద్రుడి యొక్క భార్యలు మొదలైనటువంటి వారి హృదయాలన్నింటిలోనూ కూడా భయాన్ని కలుగజేస్తుంది. బలిచక్రవర్తి యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధపడి వచ్చాడనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకుని తన గురువుగారు అయినటువంటి సర్వదేవ గణోపేతో గురుమేతది వాచ, గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తున్నాడు, స్వామి, నా పూర్వ శత్రువు బలి ఈవేళ యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా వచ్చాడు. నేను అతన్ని ఎదిరించడానికి సాధ్యం కాదని అనుకుంటూ ఉన్నాను. కానీ నా చేతిలో మరణించిన బలిచక్రవర్తికి ఇంతటి శక్తి ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? ఈ సమయంలో బహుశా బలిచక్రవర్తిని ఎవ్వరూ కూడా ఎదిరించడం సాధ్యం అనేటువంటిది కాదు అని ఇలా అడిగేటప్పటికీ, మీరు శత్రువుకి అటువంటి బలం కలగడానికి కారణం ఏమిటి తెలుసుకోవాల్సింది. పైగా అతనికి శారీరక, మానసిక, ఇంద్రియ 3 విధములైనటువంటి బలములు ఉంటాయి శరీరంలో. శారీరకమైనటువంటిది
మానసికమైనటువంటిది ఇంద్రియములు. దీన్ని సంధ్యావంలో ఓజోసి, సహోసి, బలమసి, ప్రాజోసి అనేటువంటి మాటతో చెప్తారు. ఇంతటి తేజస్సు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అడిగితే మా బృహస్పతి చెప్తున్నాడు, జానామి మఘవన్ శత్రువు ఉన్నతే అస్య కారణం. ఆయన శత్రువుకి ఫలంచే వృద్ధి పొందిన కారణం నాకు తెలుస్తుంది. ఎలాగా? శిష్యాయోపభృతం తేజో భృగువి బ్రహ్మవాదివి. భృగువంశీయులైనటువంటి బ్రాహ్మణులందరూ కూడా బలిచక్రవర్తికి గొప్ప తేజస్సుని అనుగ్రహించారు. ఆయన అన్ని శక్తులకి నిధిగా తయారాడే బలిచక్రవర్తి ఈ సమయంలో నాస్య శక్త పురస్తాతం కృతాంతస్య యథాజన భవద్విధో భవాన్వాపి వర్జయిత్వేశ్వరం హరి. ఈ సమయంలో శక్తిమంతుడైనటువంటి శ్రీహరి తప్ప నీవు కానీ నీ అంతటి వాడు కానీ ఎవ్వరూ కూడా బలిచక్రవర్తిని ఎదుర్కోలేరు. ఇక్కడే పోతన గారు ఒక మాట చెప్పాడు, నీవు కానీ శంకరుడు కానీ అన్న ఒక మాటను కలిపాడు. ఆయన మూలంలో లేదు కానీ యథార్థానికి ఆయన మటుక్కి ఇద్దరిని చెప్పాడు. వారిద్దరిని మినహాయిస్తే బలిచక్రవర్తిని ఎదుర్కొనేటువంటి సామర్థ్యము ఎవ్వరికీ లేదు అనేటువంటి దాన్ని చెప్పాడు. అంచేత మీరందరూ కూడా తస్మాన్ నిలయమృత్యుజ్య యూయం సర్వే త్రివిష్టపం యాతకాలం ప్రతీక్షంతో యత శత్రు విపర్యయ. మీరందరూ స్వర్గాన్ని విడిచిపెట్టేసి ఎక్కడికో ఒకరికి వెళ్ళి దాముకోరు. శత్రువు యొక్క ఈ అదృష్ట స్థితి తొలగిపోయేంత వరకు మీరు ఎదురు చూస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే బ్రాహ్మణుల యొక్క తేజస్సు చేత శక్తిమంతుడు అయ్యాడు కాబట్టి తేషామేవావమానైన సానుబంధో వినంక్షతి. మళ్ళీ బ్రాహ్మణులను అవమానపరుస్తాడు, అప్పుడు సపరివారంగా నశిస్తాడు బలిచక్రవర్తి అని బృహస్పతి చెబితే, బృహస్పతికి అన్ని విషయాలు తెలిసినటువంటి వారు కాబట్టి దేవతలందరూ కూడా హిత్వా త్రివిష్టపం జగ్గుర్గీర్వాణ కామరూపిణ, దేవతలందరూ కూడా స్వర్గాన్ని విడిచిపెట్టి ఈ అనేక రూపములు అనేటువంటి దాన్ని ధరించినటువంటి వారే స్వర్గాన్ని విడిచిపెట్టి ఎక్కడో తలదాచుకోవడం అనేటువంటి దాన్ని చేస్తున్నారు. ఈ మహానుభావుడు దేవధాని మధిష్టాయ వశం నిన్నే జగత్రయం, 3 లోకాలని కూడా జయించినటువంటి వాడయ్యాడు. ఇలా జయించిన తర్వాత భృగువంశీయులైనటువంటి వారు శతేన హయమేధాన అనువ్రత మయాజయన్, బలిచక్రవర్తి చేత 100 అశ్వమేధ యాగాలను చేయించేత వాళ్ళందరూ ఆ యొక్క ప్రభావం వల్ల బలిచక్రవర్తి యొక్క కీర్తి ముల్లోకములని కూడా దాటిపోయినటువంటిదై దశ దిశలకి వ్యాపించింది. ఆయన భూసురోత్తమ లేక అంటే బ్రాహ్మణుల యొక్క కృపచేత లభించినటువంటి రాజ్య సంపదలను అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడే తనని తాను కృతకృత్యుడు అయినట్లుగా భావిస్తుంది. ఇది బలి అమరావతి మీద సాధించినటువంటి విజయంగా మనకు చెప్పబడేటువంటిది అన్నమాట. తర్వాత ఇప్పుడు ఇంద్రాది దేవతలందరూ స్వర్గాన్ని విడిచిపెట్టి వచ్చేసారు. ఇలా విడిచిపెట్టేగానే అదితి చాలా దుఃఖాన్ని పొందింది. ఎందుకని? పిల్లలు కష్టాల్లో ఉన్నారు. పిల్లలు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులకు ఆనందం అనేటువంటిది ఉండదు అన్నమాట. ఇలా ఉండగానే కొంతసేపటికి ఏకదా కశ్యపస్తస్య ఆశ్రమం భగవానగా, ఆ కశ్యప ప్రజాపతి ఎప్పుడు ఆశ్రమంలోనే ఉండడు, వెళ్ళిపోతాడు, కొంతకాలం ధ్యానంలో ఉంటాడు, ఎప్పుడూ ధ్యానం నుండి బయటకు వచ్చి ఒకసారి ఇంటికి వస్తాడు, ఇంటికి వచ్చి భార్యని పక్కన పెడుతుంటాడు. ఇప్పుడు నీ ముఖ లక్షణాలను చూస్తుంటే నీకు ఏదో ఆందోళనతో ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది. తర్వాత అపి సర్వే కుశలతవ పుత్ర మనస్వి, నీ సంతానం అంతా బాగున్నారా అని కశ్యప ప్రజాపతి భార్యని అడిగాడు. సరే, ఆవిడ సమాధానం చెబితే, మహానుభావ అందరూ కుశలంగా ఉన్నారండి, గోవులు, బ్రాహ్మణులు, ధర్మము కూడాను, గృహస్థాశ్రమ ధర్మకామములు అన్నిటి ఎందుకు కూడా. ఎందుకంటే ఈ గృహస్థాశ్రమం అనేటువంటిది ధర్మార్థ కామములను సంపాదించుకోవటానికి సహాయం చేస్తుంది. అంటే త్రయాణం ఆశ్రమాణం గార్హస్థ్యం శ్రేష్టమాశ్రమం అంటాడు భరతుడు చిత్రకూటంలో రామచంద్ర స్వామితో. అంటే గృహస్థాశ్రమము ఉన్నతమైనటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి ఆశ్రమంగా చెప్పబడుతుంది. ఇక్కడే ధర్మార్థ కామం సంపాదించుకోవడానికి అవకాశం అనేటువంటిది ఉంటుంది. అంతేకాకుండా గృహస్థాశ్రమంలో ఉండేటువంటి వారు అటు బ్రహ్మచర్యంలోను వానప్రస్థంలోనూ ఉండేటువంటి వారికి అందరికీ కూడా వారందరూ ఇటువంటి వారి మీదనే ఆధారపడి జీవిస్తూ ఉంటారు. అంచేత నేను వచ్చినటువంటి అతిథులందరినీ కూడా చక్కగానే ఆదరించి సత్కరించానయ్యా. పైగా నీలాంటి వాడు నాకు ఉపదేశాలు ఇస్తూ ఉంటే
నా మనసులో ఏ కోరిక నెరవేరకుండా ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి, సంతానం నీకు ఎవరండి? సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణము కలిగినటువంటి అందరూ కూడా నీ సంతానమే. వీళ్ళందరూ కూడా నీ సంకల్పం ద్వారా ఉత్పన్నమైనటువంటి వారు అన్నమాట. అందరి పట్ల నీవు స్వభావాలతో ఉండడం అనేటువంటిది కూడా చెయ్యాలి. అలా చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే తన భక్తుల యొక్క కోరికలని నెరవేరుస్తూ ఉంటాడు. స్వామి, నేను నీకు దాసిని యథార్థంగా. నీవు నా శ్రేయస్సుని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నావు, మర్యాదలను కాపాడుతూ ఉంటావు. శత్రువులు మన సంతానం యొక్క సంపదలను, నివాస స్థానాలను కూడా వాళ్ళు ఆక్రమించుకున్నారు. నువ్వు నన్ను ఏం చేయాలన్నమాట? ఇప్పుడు రక్షించాలి. బలవంతులైనటువంటి రాక్షసులందరూ కూడా ఐశ్వర్యాన్ని, ధనాన్ని, యశస్సుని, చిట్ట చివరికి అమరావతిని కూడా వారే తీసుకున్నారు. మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఇళ్ళ నుండి వెళ్ళగొట్టారు. కాబట్టి నేను దుఃఖ సాగరంలో ఉన్నాను. ఇప్పుడు మా యశస్సును కోరేటువంటి వాడు నీకు తప్ప ఇంకెవరూ లేరయ్యా. నీ కుమారులు కోల్పోయినటువంటి రాజ్యాన్ని మళ్ళీ తిరిగి పొందటానికి ఏదైనా ఉపాయం అనేటువంటి దాన్ని ఆలోచించు. ఆ విధముగా నాకు తథా విధేహి కళ్యాణం ధియా కళ్యాణకృత్తమ, నాకు శుభాల్ని అనుగ్రహించవలసింది అని అదితి తన సంతానానికి కలిగినటువంటి కష్టములన్నింటినీ చెప్పుకుంది. మహానుభావుడు అయినటువంటి వాడే చిరునవ్వు చిందిస్తున్నట్టు ఆయన. అహో మాయావరం విష్ణు స్నేహబద్ధమిదం జగత్, క్వ దేహో భౌతికో అనాత్మ క్వచాత్మ ప్రకృతే పరః కశ్యకే పతిపుత్రాద్య మోహ ఏవ హి కారణం. ఇదంతా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం అమ్మా. ఇదంతా పరమాత్మ యొక్క మాయ. అహో మాయాబలం విష్ణు. ఆ మాయాబలం చేత జగత్తంతా కూడా మోహపాశంలో బంధింపబడతాయి. దానితోటి నా తల్లి, నా తండ్రి, నా పిల్లవాడు, నా కూతురు, నా శరీరము, నా ధనము, నా ఇల్లు, నా పొలము, ఇవన్నీ కూడా సంబంధములు కలుగుతూ ఉంటాయి. ఇది మోహాన్ని కలుగజేస్తూ ఉండేటువంటిది అన్నమాట. ఎందుకో తెలుసా? ఈ శరీరము పంచభూతములతో ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి, పంచభూతములతో ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి శరీరములో ఆత్మస్వరూపముగా పరమాత్మ అనేటువంటి వాడు ఉంటాడు. ఈ ఆత్మ ప్రకృతికి అతీతమైనటువంటిది. కానీ ఇది ఆయన యొక్క మాయా ప్రభావము అనేటువంటి దాని చేత దీని యందు వ్యామోహంతో ఉండేటువంటి వారు అన్నమాట. అంటే మోహం అనేటువంటి మోహ ఏవహి కారణం. ప్రధానంగా మోహం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో, మోహం అంటే చెప్పుకున్నాం, నిత్యము కానటువంటిది, సత్యము కానటువంటి దాన్ని ఇది నిత్యమే, ఇది సత్యమే అనేటువంటి భావన కలిగి ఉండడం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో దానికే మోహము అనేటువంటి పేరు అన్నమాట. సరే, ఇప్పుడు నువ్వు ఉపాయం కావాలన్నావు, చెప్పాలి. ఏం చేయాలి? ఉపతిష్ట స్వపురుషం భగవంతం జనార్దనం సర్వభూత గుహావాసం వాసుదేవం జగద్గురుం. ఏం చెప్తున్నాడన్నమాట అంటే, భగవత్ సేవల బొందరాది బహుభాగ్యంబులు ప్రేయసి అంటాడు పోతన గారు. దీనికి భగవత్ సేవల, పరమాత్మను సేవించమన్నాడు. ఆ భగవంతుడు ఎవరో ఇందులో చెప్పాడు వ్యాసం. ఎవరండి ఆయన? ఉపతిష్టస్వ పురుషం భగవంతం జనార్దనం సర్వభూత గుహావాసం వాసుదేవం జగద్గురు. ఆయన ఎక్కడున్నాడు అంటే సకల ప్రాణుల యొక్క హృదయ కమలాల్లో ప్రకాశిస్తూ ఉండేటువంటి వాడు, తన భక్తుల యొక్క దుఃఖాన్ని తొలగించేటువంటి వాడు, జగత్తుకంతకీ తండ్రి అయినటువంటి వాడు, అందరి యందు తాను ఉండి ప్రకాశిస్తూ ఉండేటువంటి వాడు వాసుదేవుడు అయినటువంటి ఆ పరమాత్మని కాస్త ఆరాధించు. ఎందుకంటే ఆయన దీనుల పట్ల దయ కలిగి ఉండేటువంటి వాడు అన్నమాట. తప్పకుండా నీ కోరికలు నెరవేరుస్తాడు. అంతేకాకుండా నీ కోరికలు తీరటానికి భగవద్భక్తి తప్ప ఇంకొక మార్గం అనేటువంటిది లేదు. భగవద్భక్తి ఎన్నడూ కూడా వ్యర్థము కాదు అని నా నమ్మకం. చెబుతున్నాడు చాలా స్పష్టంగా. అమోఘ భగవద్భక్తి నేతరేతి మతిర్మమ అంటూ భగవద్భక్తికి ఎప్పుడూ కూడా అడ్డు అనేటువంటిది ఉండదు. వ్యర్థం అనేటువంటిది కాదు భక్తి. ఆ భక్తిని ఎంతవరకు మనం ఆచరిస్తే అంతవరకు కూడా సుఖమైనటువంటి సుఖాన్ని ఇచ్చేటువంటిదే తప్ప
దుఃఖాన్ని ఇచ్చేటువంటిది కాదు భక్తి అనేటువంటిది. అందుకోసమని ఈ సమయంలో ఇంతకన్నా ఇంకొక ఉపాయం అనేటువంటిది ఏమీ లేదు అని పాపం మహానుభావుడు ఉద్దేశిస్తే అప్పుడు అదితి అడుగుతుంది, స్వామి ఆ శ్రీహరి నా మనోరథాన్ని నెరవేర్చాలి, నేను ఆయన ఎలా ఆరాధించాలి? పైగా నా కుమారులందరూ దుఃఖంలో ఉన్నటువంటి వారు, ఆ దేవదేవుడు నా పట్ల సులభముగా ప్రసన్నుడు కావాలి, ఎలా ఆరాధించాలి అంటే అప్పుడు కశ్యప ప్రజాపతి చెబుతున్నాడు, దీనికే పయోవ్రతము అని పేరు. 6వ స్కంధంలో ఒక వ్రతాన్ని కశ్యపుడే దితికి చెప్పాడు, దాన్ని పుంసవన వ్రతము అని చెప్పుకున్నాం. ఆ వ్రత ప్రభావం వల్లే దితికి జన్మించినటువంటి దైత్యులందరూ కూడా మరుద్గణములుగా అయ్యారు. ఇప్పుడు అదితి అడుగుతాం, అదితికి కూడా భర్త కశ్యపుడే కాబట్టి ఆయన పరమాత్మ యొక్క ఆరాధన విధానాన్ని చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఉండేటువంటి వాడు అన్నమాట. ఇప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు, శ్రీహరిని ప్రసన్నుడిగా చేసుకోవటానికి ఒక వ్రతాన్ని గురించి మహానుభావుడు ఉపదేశించాడు. మా నాన్నగారు బ్రహ్మదేవుడే ఈ వ్రతాన్ని మాకు ఉపదేశించాడు. ఇప్పుడు దాన్ని నేను నీకు తెలియజేస్తాను. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఆ వ్రతము బ్రహ్మగారి నుండే వచ్చింది. ఇంతకు ముందర 4వ స్కంధంలో రుద్రగీతలు అనేటువంటి దాన్ని అనుభవించాం. అది ఈశ్వరుడు వర్ణించి చెప్పాడు ప్రాచీన బర్హి కుమారులకి ప్రచేతస్తులకి. కానీ ఆయన కూడా ఏం చెప్పాడు అక్కడ, ఈ ఉపదేశాన్ని మా తండ్రి గారు బ్రహ్మ మాకు అనుగ్రహించాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పాడు. అలాగే ఇక్కడ కశ్యప ప్రజాపతి కూడా ఈ వ్రతము అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఇది బ్రహ్మదేవుడే స్వయంగా మాకు చెప్పాడమ్మా, చేతి నీకు ఆ వ్రత విధానాన్ని తెలియజేస్తాను. మొట్టమొదటిగా ఏం చేయాలి అంటే ఫాల్గుణ మాసంలో శుక్లపక్షంలో 12 రోజులు కేవలము పాలని ఆహారంగా స్వీకరించి భక్తితోటి అరవిందాక్షుని పూజించాలి. ఫాల్గుణ మాసంలో ఉండేటువంటిది అన్నమాట. తర్వాత దాని ముందర రోజు ఏదైతే ఉంటుందో మాఘమాస అమావాస్య నాడు లభించేటువంటి పక్షంలో అడవి పంది కొమ్ముతోటి పెకలించబడినటువంటి మట్టి లభిస్తే ఆ మట్టిని తెచ్చుకురావాలి. శనివాల్య మృదాలిప్య స్నాయాత్ క్రోడ విదీర్ణయ ఎది లభ్యేత వై శ్రోతస్యేతం మంత్రముదీరయేత్. అంటే మొట్టమొదటిగా వరాహం త్రవ్వినటువంటి మట్టి లభించాం. దాన్ని ఏం చేయాలండి, శరీరానికి అంతకీ కూడా పూసుకున్నటువంటి వాడే నదీ స్నానం చేయాలి. ఎందుకంటే నదీ స్నానము మిగిలినటువంటి స్నానముల కన్నా విశేషం. అసలు స్నానం ఎక్కడ చేయాలి అంటే ఉత్తమం వాహిని స్నానం, ప్రవహించేటువంటి నీటిలోనే స్నానం చేయాలి. యథార్థంగా ఉండేటువంటి అందులో స్నానం చేసేప్పుడు ఏం చేయాలండి, స్నానం చేసేప్పుడు కూడా ఒక మంత్రాన్నో శ్లోకాన్నో పద్యాన్నో చెప్పుకో, ఊరికే పోసినట్టుగా కాదు. భగవన్నామం గోవిందేతి సదా స్నానం, ఏమీ రాదు నీకు గోవిందా 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 అని నిజంగా ఎంతసేపు చేయించండి, 108 సార్లు దాటిపోతుంది బహుశా స్నానం చేసేటువంటి స్థితి, లేదా 128 కూడా దాటిపోతుంది. ఎందుకంటే 128 మంత్రం చెప్పడానికి విశేషం. అందరూ 108 అని ఒక మాట చెప్తారు. కారణం ఏంటంటే మనకి 27 నక్షత్రాలు కాబట్టి, ఒక్కొక్క నక్షత్రానికి 4 పాదాలు కాబట్టి 108. అంటే మనం చేసేటువంటి పూజ మన కోసం కాదు, ఆ 27 నక్షత్రములు ఏ పాదములో జన్మించినటువంటి వారికి కూడా పరమాత్మ అనుగ్రహం కలగాలనేటువంటి భావనతోటి మనం పూజ చేస్తున్నాం. అంటే ఈ భావన లోపల ఉందా లేదా అనేటువంటి ఒకసారి కూర్చుంటే ఈ పూజ నాది కాదయా అందరి కోసం చేస్తున్నాము అనేటువంటి భావన కలుగుతుంది. కానీ యథార్థానికి 128 సార్లు చేయాలని శాస్త్రం. ఎందుకట మనం చేసేటువంటిది 108 అన్నప్పుడు దాంట్లో సగం చేసుకుంటూ వస్తే ఏమవుతుంది, 54, 27, తర్వాత మళ్ళీ 13.5 అనేటువంటిది వస్తుంది. అదే 128 చేసినట్లయితే 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 అవుతుంది. అంటే జీవాత్మ పరమాత్మలు ఐక్యం అనేటువంటి దాన్ని పొందుతారు. కాబట్టి 128 లేదు, 28 తత్వములు అనేటువంటిది ఉందని
ఏకాదశి స్కందంలో కృష్ణస్వామి చెబుతాడు. తత్వాల సంఖ్యలు చాలామంది అనేక విధంగా చెబుతారయ్యా, కానీ నా దృష్టిలో అయితే 28 తత్వములు అనేటువంటివే ఉన్నాయి. దాన్నే పండితులు వారికి ఉండేటువంటి వాగ్వైభవం చేత తగ్గించి చెప్తారు, కొన్ని పెంచి చెప్పడం అనేటువంటిది కూడా జరుగుతుంది. స్నానం చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలన్నమాట? మొట్టమొదటిగా త్వం దేవ్యాదివరాహేణ రసాయ స్థానమిచ్చత ఉజ్జతాసి నమస్తుభ్యం ఆత్మానం మే ప్రణాశయ. రోజు యథార్థంగా స్నానం చేసేప్పుడు ఈ శ్లోకం చెప్పుకుని స్నానం చేయాలి. ఏం చెప్తున్నాడు ఇందులోను? అమ్మ భూదేవి స్వామి సకల ప్రాణులకి నివాస స్థానము అనేటువంటిది కల్పించాలనేటువంటి భావన చేత ఆయన ఆదివరహావతారాన్ని ధరించి ప్రళయకాల జలముల్లో కూరుకుపోయినటువంటి నిన్ను ఉద్ధరించాను. నీకు నేను నమస్కారం చేస్తున్నా, నా యొక్క పాపములన్నిటినీ నాశనం చెయ్యి. త్వం దేవ్యాది వరాహేణ రసాయ స్థానమిచ్చత ఉద్ధతాసి నమస్తుభ్యం పాప్మానం మే ప్రణాశయ. మొట్టమొదటిగా చేయాలి. అంటే స్నానంతో కార్యక్రమం ప్రారంభమయ్యేటువంటిది అన్నమాట. ఈ స్నానం కూడా ఎలా చేయాలి అంటే భగవన్నామ పురస్సరంగా చేయాలి, లేదా ఒక నారాయణ ఏదో ఒకటి చేయాలి. ఏది చేయకుండా స్నానం చేస్తే ఆ స్నానము వల్ల ఏమి ప్రయోజనం? గజస్నానం అంటారు. ఏనుగు స్నానం చేస్తే ఎంతో మనం కూడా ఉండేటువంటి స్థితి అన్నమాట. చేత నా భగవన్నామంతో స్నానము అనేటువంటిది భూదేవిని ప్రార్థించాలి. ఎందుకని? మనం ఉండేటువంటిది మన మనుగడంతా భూమి మీదే. మనం జన్మించగానే భూమి మీద పడతాం. మళ్ళీ తర్వాత శరీరం విడిచిపెట్టిన తర్వాత కూడా ఆ శరీరాన్ని ఇక్కడే వదిలేసి సూక్ష్మ శరీరంతో వెళ్ళిపోతాడు జీవుడు అనేటువంటి. తర్వాత ఏం చేయాలండి అంటే నిత్యకర్మలు చేసుకోవాలి. నిత్యము నైమిత్తికము అంటే రోజు చేసుకునే సంధ్యావందనములు, ఆ రోజున ఏదైనా ఏకాదశి కానీ లేదా సూర్యుడికి సంబంధించింది కానీ చంద్రుడికి సంబంధించినటువంటి రోజులు కనుక ఏదైనా అయినట్లయితే నైమిత్తిక కర్మ అనేటువంటిది చేసుకుని తర్వాత పరమాత్మని ఏకాగ్ర చిత్తంతో పరమాత్మ యొక్క విగ్రహం అది ఎలా ఉంటుందండి అంటే తండిలలో అంటే నేల మీద కానీ సూర్యుడు ఎందు కానీ జలములు ఎందు కానీ అగ్ని ఎందు కానీ గురువు రూపంలో కానీ పూజించాలి పరమాత్మని. అత్యాయం తండిలే సూర్య జలే వహ్ను గురావపి. పరమాత్మ యొక్క పూజ అనేటువంటి దాన్ని చేయాలి. చేస్తే ఏం చేయాలి? స్వామి నీవు సర్వశక్తిమంతుడవు, అంతర్యామివి, అందరి చేతను పూజ ఇవ్వడానికి తగినటువంటి వాడవు, సమస్త ప్రాణులు నీలోనే ఉంటారు, నీవే సకల ప్రాణులను నివాసం చేస్తూ ఉంటావు. అందుకే నీకు వాసుదేవుడు అనేటువంటి పేరు అనేటువంటిది కూడా కలుగుతుంది. ఈ సకల చరాచర జగత్తుకి ఆ జగత్తుకి కారణానికి కూడా నీవే సాక్షి స్వరూపము. నమస్తుభ్యం భగవతే పురుషాయ మహీయసే సర్వభూత నివాసాయ వాసుదేవాయ సాక్షిణే. నమస్కారం. తర్వాత స్వామి నీవు మనస్సుకి ఇంద్రియములకి గోచరించేటువంటి వాడు, ఒక సూక్ష్మ స్వరూపుడిగా ఉండేటువంటి వాడు. ప్రకృతి పురుష రూపంలో నీవే ఉంటావు. 24 తత్వములు అనేటువంటి తెలిసినటువంటి వాడు నీవేనయ్యా. ఆ తత్వములను ప్రతిపాదించేటువంటి సాంఖ్యశాస్త్ర ప్రవర్తకుడు నీవే. అంటే ఇక్కడ స్వామిని కపిల భగవానుడిగా భావం చేస్తుంది. నమో అవ్యక్తాయ సూక్ష్మాయ ప్రధాన పురుషాయ చ 24 గుణజ్ఞాయ గుణసంఖ్యాన హేతవే. తర్వాత స్వామి నీవే యజ్ఞస్వరూపుడవు. నీకు యజ్ఞవరాహము అనేటువంటి పరమాత్మ యొక్క స్వరూపం. అది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ యజ్ఞం అనేటువంటి దానికి 2 శిరస్సులు, 3 పాదములు, 4 కొమ్ములు, 7 చేతులు అనేటువంటి ప్రధానముగా ఉండేటువంటిది అన్నమాట. అంటే ఇందులో ప్రాయణీయము అనేటువంటిది, ఉదయనీయము అనేటువంటి 2 శిరస్సులు యజ్ఞపురుషుడికి ఉండేటువంటిది అన్నమాట. తర్వాత 4 వేదములు కూడా దానికి కొమ్ములుగా ఉండేటువంటిది. ప్రాతః మాధ్యాహ్నిక సాయంకాలం అనేటువంటి 3 సవరములుగా ఉండేటువంటిది. ఇక తర్వాత నీ పాదములు ఋగ్యజుస్సామాధరణ వేదములు నీకు కొమ్ములు అనేటువంటిదిగా ఉండేటువంటిది. గాయత్రి, ఉష్ణి, పంక్తి, త్రిష్టు, బృహతి మొదలైనటువంటి ఛందస్సులు నీకు 7 చేతులు లాంటివి. నీవు ధర్మమైనటువంటి వృషభ రూపములో యజ్ఞముల ద్వారా ప్రతిపాదింపబడుతూ ఉండేటువంటి వాడవు. ఈ లక్షణాలన్నీ వృషభానికి ఉంటుంది. వృషభానికి ఏముంటుంది అంటే మనకి
చెబుతారు పురోహితులు కూడా. ఏదైనా కార్యక్రమం చేయించేటప్పుడు అగ్నిని రాజిన తర్వాత మొట్టమొదటిగా జ్వాల వస్తుంది. జ్వాల రాగానే పురోహితులందరూ ఒక మంత్రాన్ని చదువుతారు. చత్వారి శృంగా త్రయోస్య పాదాద్వే శీర్షే సప్తహస్తాస్త స్థితాబద్ధో వృషభోరోరవీతి మహాదేవో మర్త్యాగం ఆవివేశ అనేటువంటి మంత్రాన్ని చదువుతారు. అంటే శబ్దస్వరూపుడుగా ఉండేటువంటి పరమాత్మ అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు చాలా స్పష్టంగా తెలియజేసేటువంటిది అన్నమాట. ఆ 2 శిరస్సులు, 3 పాదములు అనేటువంటివి ఉన్నాయి. తర్వాత 4 కొమ్ములు అనేటువంటివి ఉన్నాయి, 7 చేతులు అనేటువంటిది. త్రయీ విద్య అంటే 3 వేదముల ద్వారా ప్రతిపాదించబడి, యథార్థానికి వేదములు 3: ఋగ్వేదము, యజుర్వేదం, సామవేదము అనేటువంటి. అథర్వణ వేదం అనేది ప్రధానంగా యుద్ధములకి సంబంధించినటువంటిది, ఆయుధములను తయారు చేసేటువంటి విధానాన్ని తెలియజేసేటువంటిది అన్నమాట. అటువంటి స్వామి నీకు నమః. తర్వాత నీవే సకల శుభస్వరూపుడుగా ఉండేటువంటి వాడు శివుడు. అంటే అందరికీ మంగళాన్ని కలిగజేస్తావు. అలాగే దుర్మార్గులైనటువంటి వారిని శిక్షిస్తూ ఉంటావు. కాబట్టి నీవు రుద్రుడు. తర్వాత ఈ శక్తి అనేటువంటిది నీ దగ్గర ఉంటుందయ్యా. ఎందుకంటే శక్తి నిన్ను విడిచిపెట్టదు. శక్తి లేకపోతే పురుషుడు ఏమీ చేయలేడు. అంచేత శివశక్తి స్వరూపముగా అమ్మవారు. శక్తి ఒక వస్తువుని ఆశ్రయిస్తేనే కానీ ఆ శక్తి బయటికి ప్రసరించదు. ఎలాగా అంటే విద్యుత్ శక్తి ఉంది మనకి, అది ఉందని ఎలా తెలుస్తుంది? తీగల ద్వారా ప్రసరిస్తూనే ఉంటుంది, కానీ మనం ప్రత్యక్షంగా దాన్ని చూడలేం. అది ఒక వస్తువులో, అంటే ఒక దీపంలో కానీ, ఒక పంఖాలో కానీ, ఇంకొక దానిలో కానీ, దాని ద్వారా అది ఉంది అనేటువంటి విషయం మనకు తెలుస్తుంది. కనపడదు కానీ ఉంది అనేటువంటి విషయం. అలాగే ఆత్మ ఉందా? కనపడదు, లేదు. కానీ జడమైనటువంటి శరీరంలో అన్ని ఇంద్రియాలు ఆయా పనులు ప్రవర్తిస్తున్నాయి. అంటే లోపల ఉండి తీరుతుంది. మనకు కనపడనంత మాత్రాన దాన్ని లేదు అని చెప్పడం అనేటువంటిది సాధ్యం కాదు. చేత నీవు రుద్రస్వరూపుడైనటువంటి వాడు శక్తిని ధరించి ఉంటావు. శక్తి ఎవరండి? అదే పరమాత్మలో ఉండేటువంటి శక్తి. శివశక్త్యాయుక్తం అని మనకి భాగవతాది గ్రంథములన్నీ కూడా చెబుతూ ఉండేటువంటి వారే వాక్కు అర్థములుగా కూడా ఉంటారు ఉండేటువంటిది అన్నమాట. అటువంటి మహానుభావ సర్వ విద్యాధిపతయే, అంతేకాకుండా సమస్త విద్యలకి కూడా అధిపతి అయినటువంటి వాడవు అని నమస్కారం చేస్తే, నాయన నీవే బ్రహ్మస్వరూపుడిగా ఉండేటువంటి వాడు, హిరణ్య గర్భుడు అయినటువంటి వాడు. నమో హిరణ్య గర్భాయ ప్రాణాయ జగదాత్మనే యోగైశ్వర్య శరీరాయ నమస్తే యోగహేతవే. యోగాన్ని ప్రవర్తింపచేసేటువంటి వాడవు నీవు. ఆ యోగం చేసేటువంటి వారికి ఆ సిద్ధిని కలిగించేటువంటి వాడు కూడా నీవేనయ్యా. నమస్తే ఆదిదేవాయ సాక్షిభూతాయతే నమః నారాయణాయ ఋషే నరాయ హరయే నమః. ఆదిదేవుడు. ఆదిదేవుడు అంటే మొట్టమొదటిగా ఉండేటువంటి దైవం అనేటువంటిది, పైగా సాక్షి. ఆయనే నరనారాయణ మహర్షుల రూపంలో అవతరించినటువంటి మహానుభావుడు. మరి ఏం చేస్తారండి అంటే సమస్త పాపములన్నీ కూడా ఇవన్నిటిని కూడా హరించేటువంటి వారు. అటువంటి నమస్కారము స్వామి. నీవు మరకత మాణిక్య రంగులో ఉంటావు, శ్యామల వర్ణంలో ఉంటావు. సకల సంపదలకి సౌందర్యానికి నిధి అయినటువంటి లక్ష్మీదేవి నీకు సేవకురా. నువ్వు పీతాంబరాన్ని ధరిస్తావు. అటువంటి నీకు నమస్కారము. నమో మరకత శ్యామ వపుషే అధిగత స్త్రీయే కేశవాయ నమస్తుభ్యం నమస్తే పీతవాససే. నువ్వు కేశవుడు అంటే చక్కటి కేశ సంపద కలిగినటువంటి వాడవు. కేశి అనేటువంటి దుష్టుడైనటువంటి రాక్షసును సంహరించినటువంటి వాడవు. ఆశ్రయించినటువంటి వారికి క్లేశములు తొలగించేటువంటి వాడవు. అందమైనటువంటి కేశ సంపద కలిగినటువంటి వాడవు. పైగా నీవు పీతాంబర ధారి అయినటువంటి వాడవు. అంతేకాకుండా నీవు సర్వవరద అంటే ప్రధానముగా అన్ని వరములన్నీ అనుగ్రహిస్తావు. ఎవరిస్తారు వరాలు? పరమాత్మ ఇస్తాడు. అందుకోసం నరసింహస్వామి ఒక మాట చెప్పాడు, వరం వృణీషు భద్రంతే, నీకు వరమిస్తున్నాను కోరుకోవయ్యా అని నరసింహస్వామి ప్రహ్లాదుడిని
కోరుకోమన్నట్టుగా కనపడుతుంది. అంటే సర్వవరదుడు అన్నమాట. అంటే శ్రేష్టమైనటువంటి దాన్ని అన్నిటినీ ఇచ్చేటువంటి మహానుభావుడు నీవేనయ్యా. కాబట్టే బుద్ధిమంతులైనటువంటి వారందరూ కూడా తమకి శ్రేయస్సు కోసమని చెప్పి నీ పాదరేణువులను ఉపాసన చేస్తూ ఉంటారు. అతస్తే శ్రేయస్యధీరాహం సాదరేణుముపాసతే. అంతేకాకుండా నీ పాదపద్మములు ఎందు ఉండేటువంటి సౌగంధ్యాన్ని ఆఘ్రానించే కోరిక చేత సకల దేవతలు లక్ష్మీదేవి కూడా నీ సేవ ఎందే ఉంటారు. అంటే పరమాత్మ పాదములను ఎవరు సేవిస్తారన్నమాట. నిత్యానమద్విధి శివాది కిరీట కోటి ప్రత్యుక్త దీప్త నవరత్న మహాప్రరోహి నీరాజనా విధి ముదారము పాదధానవు శ్రీ వెంకటేశ చరణవు శరణం ప్రపంచే. పరమాత్మ పాదములను ఆశ్రయిస్తారు. అటువంటి పరమాత్మ నా పట్ల ప్రసన్నుడవుగాక. భగవాన్ మే ప్రసీదతాం. ఈ మంత్రముల చేత ఆవాహన అనేటువంటి దాన్ని చేయాలి. తర్వాత ఏకాగ్ర చిత్తంతో పాద్యము ఆచమనము అనేటువంటి ఉపచారముల ద్వారా పరమాత్మని ఆరాధించాలి. తర్వాత ఆ పరమాత్మని పాలతో అభిషేకం చేయాలి. గంధము మాల్యములతోటి తులసి దళములతోటి స్వామిని సేవించాలి. తర్వాత స్వామికి వస్త్రము, యజ్ఞోపవీతము, ఆభరణములు, పాద్యము, ఆచమనము, గంధము, పుష్పములు, ధూపము, ఉపచారముల ద్వారా ద్వాదశాక్షరి మంత్రంతో పూజించాలి. అంటే ఏ ఉపచారం చేస్తూ ఉన్నా ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ధ్యాయామి, ధ్యానం సమర్పయామి, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఆసనం సమర్పయామి, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ పాదయోపాద్యం ఇలా ప్రతిదానికి కూడా మూల మంత్రం అంటారు. అంటే ద్వాదశ అక్షరములతోటి ఆ పరమాత్మకి ఇవన్నీ కూడా చేయవలసినటువంటిది అన్నమాట. హవనం చేయాలి. తర్వాత ఆ నైవేద్య ప్రసాదాన్ని భక్తులు ఎవరైనా ఉంటే వారికి దాన్ని పంచిపెట్టాలి, లేదా స్వయంగా తాను స్వీకరించాలి. తర్వాత అల్లే మనకి ఆచమనం అనేటువంటి దాన్ని ఇవ్వాలి. తిన్న తర్వాత కూడా ఆచమనం అనేటువంటి దాన్ని ఇస్తూ ఉంటాం. తర్వాత తాంబూలాన్ని సమర్పించాలి. మనం రోజు చేసేటువంటి పూజా విధానం ఏదైతే నైవేద్యం సమర్పయామి, తర్వాత మళ్ళీ పాదోపాద్యం సమర్పయామి, హస్తం అని ఆచమనీయం సమర్పయామి, తర్వాత తాంబూలం సమర్పయామి. తాంబూలం అనేటువంటి దాన్ని కూడా సమర్పించాలి. దాని తర్వాత జపేత్ అష్టోత్తర శతం స్తువీత స్తుతిభిప్రభుం. 108 సార్లు ద్వాదశాక్షరి మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించాలి. అంతేకాకుండా తర్వాత స్వామికి సంబంధించినటువంటి స్తోత్రములతోటి పరమాత్మని స్తుతించాలి. దాని తర్వాత భూము ప్రణమే దండవన్ముద, నేల మీద పడి సాష్టాంగ దండ ప్రణామం చేయాలి. ఆ యొక్క నిర్మాల్యం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని శిరస్సు మీద ధరించి తర్వాత స్వామికి ఉద్వాసన అనేటువంటి దాన్ని కూడా చెప్పాలి. జీవరాన్ భోజే ద్విప్రాన్ పాయసేన యథోచితం. అంటే కనీసము 2 బ్రాహ్మణులకి పాయసంతో భోజనం పెట్టాలి. దాని తర్వాత వారికి దక్షిణ అనేటువంటి దాన్ని కూడా సమర్పించాలి. వారి అనుజ్ఞ తీసుకున్న తర్వాత బంధుమిత్రులతోటి కలిసి మిగిలినటువంటి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలి ఈ వ్రతంలో. తర్వాత రాత్రిపూట బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించాలి. మరుసటి రోజుల్లో ప్రాతకాలంలో లేచి స్నానాలన్నింటినీ కూడా చేసుకుని ఏకాగ్ర చిత్తంతో మళ్ళీ భగవంతుని ఆరాధించాలి. ఈ విధంగా వ్రతం ముగిసేంత వరకు పాలతోటి భగవంతుని అభిషేకిస్తూ ఉండాలి 12 రోజులు కూడా. ఇలా సేవించినట్లయితే పాలని ఆహారంగా తీసుకుంటూ ఈ పయోవ్రతాన్ని ఆచరించాలి. ప్రధానంగా ఉండేటువంటిది అన్నమాట. ప్రతిదినము హోమాన్ని చేయాలి, బ్రాహ్మణులకి భోజనం పెట్టాలి 12 రోజులు కూడా. ఇలాగా 12 దినములు పూర్తి అయిన తర్వాత ప్రతిదినము కూడా భగవదారాధన, హోమం, పూజ చేస్తూ ఉండాలి, బ్రాహ్మణులకు భోజనం చేయాలి. ఇలాగా శుద్ధపాఠ్యం మొదలుకొని త్రయోదశి వరకు బ్రహ్మచర్య వ్రతాన్ని పాటించాలి. ఏం చేయాలండి అంటే ప్రతిపద్దినమారభ్య యావత్ శుక్ల త్రయోదశి బ్రహ్మచర్య మద స్వప్నం స్నానం త్రిశ్రవణం చరిత్ 3 పూట్ల స్నానం చేయాలి. వర్జేత్ అసదాలాపం భోగా నృత్యావజంస్తత. అసత్యాన్ని మాట్లాడకూడదు, పాపం మాటలు మాట్లాడకూడదు, పాపులతో మాట్లాడకూడదు, అన్ని విధమైన భోగములన్నీ విడిచిపెట్టాలి.
అహింస సర్వభూతానం. ఏ ప్రాణికి కూడా అపకారం అనేటువంటి దాన్ని చేయకూడదు. వాసుదేవ పరాయణ, పరమాత్మ యొక్క ఆరాధన అనేటువంటి దాని ఎందే నిరతంతో ఉండాలి. ఇక తర్వాత త్రయోదశ్యామధో విష్ణు స్నపనం పంచకేర్విభో. త్రయోదశి నాడు శాస్త్ర విధానాన్ని బాగా తెలిసినటువంటి వారి ద్వారా శ్రీ మహావిష్ణువుకి పంచామృతములతోటి అభిషేకం చేయించాలి. అంటే పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, శర్కర, తేనె అనేటువంటి దాన్ని పంచామృతములు అంటారు. దీంతో స్వామికి అభిషేకం అనేటువంటి దాన్ని చేయాలి. ఇలా పరమాత్మకు చేసేటప్పుడు పూజాంత మహతీం కుర్యాత్ విత్త సాక్ష్య వివర్జిత. ఖర్చు తగ్గించేటువంటి ప్రయత్నం చేయకూడదు. అంటే చక్కగా దేనికి దానికే ఏర్పాటు చేయాలన్నమాట. అంచేత విట్ట సాక్ష్యం అంటే ధనం మీద లోభం అనేటువంటిది ఉండకూడదు వ్రతం చేసేటప్పుడు. దాని తర్వాత పాయసాన్ని వండాలి. ప్రధానముగా దీన్ని శిపి విష్టాయ విష్ణవి మహావిష్ణువుకు నివేదన చేయాలి. తర్వాత ఏకాగ్ర చిత్తంతో భగవంతుడి హోమముల ద్వారా కూడా పురుష సూక్తి విధానంతో అర్చించాలి. పరమాత్మకి ఎటువంటిది ఇవ్వాలండి? నైవేద్యం పెట్టాలి అంటే నైవేద్యం చ అతిగుణవద్దద్యాత్ పురుష తుష్టిదం. సత్వగుణముతో కూడినటువంటిది కావాలి, రుచికరమైనటువంటిది కావాలి. తర్వాత ఆచార్యుడిని, బ్రాహ్మణుణ్ణి గోదానంతో సంతుష్టిని చేయాలి. ఇది కూడా భగవద్ యొక్క ఆరాధన అనేటువంటిది అన్నమాట. ఓ కళ్యాణి ఆచార్యుని, ఋత్విజులని కూడా సాత్వికమైనటువంటి భోజన పదార్థాలతో వాళ్ళని సంతృప్తి చేయాలి. అతిథులందరికీ కూడా శక్త్యానుసారం భోజనాన్ని తృప్తిపడతారు. అన్యాన్ని బ్రాహ్మణాన్ని శక్త్యా ఏచ తత్వ సమాగత, ఎవరైతే వచ్చారు దక్షిణం గురవే. తర్వాత చక్కగా దక్షిణ అనేటువంటి దాన్ని ఇవ్వాలి. ఆ సమయంలో అన్నాద్యైన అశ్వపాకాంచి ప్రేణయేత్యం ఉపాగతాన్ని. అక్కడికి చండాలులు కానీ, దీనులు కానీ, అంధులు కానీ, బుద్ధిహీనులు కూడా వచ్చినట్లయితే వాళ్ళని అన్నదానములతో సంతోషపెట్టాలి. దాని తర్వాత విష్ణు తత్ప్రేణ విద్వాన్ భుంజీత సహవంతుభి. తర్వాత బంధుమిత్రులతో కలిసి తాను కూడా భుజించాలి. ఇది పాడ్యం మొదలుకొని త్రయోదశి వరకు కూడా చేయవలసినటువంటి వ్రతము. నృత్యములు, గానములతోటి, అలాగే స్తోత్రాలతోటి, స్వస్తివాచనాలతోటి, భగవత్ కథలతోటి కూడా శ్రీహరి యొక్క పూజ అనేటువంటి దాన్ని చేయాలి. ఏతత్ పయోవ్రతం నామ పురుషారాధనం పరం పితామహేనాభిహితం మయాతే సముదాహృతం. కళ్యాణి ఇది పయోవ్రతం అని ప్రసిద్ధి చెందిన వ్రతం. పురుషోత్తముని ఆరాధించేటువంటి సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి విధానం ఇందులో ఉండేటువంటి. దీన్ని కాస్త మా తండ్రి గారు బ్రహ్మగారు నాకు ఈ విషయంగా తెలియజేశారమ్మా. నీవు కూడా గొప్ప అదృష్టవంతురాలు కాబట్టి ఇంద్రియములను వశంలో ఉంచుకుని వ్రతాన్ని ఆచరించు. దీని ద్వారా శ్రీ మహావిష్ణువు ఆరాధింపబడుతూ ఉండేటువంటి వాడు అన్నమాట. అయ్యం వై సర్వయజ్ఞాఖ్య సర్వవ్రతమిత్య స్మృతం తపస్కారమిదం భద్రే దానం చ ఈశ్వర తర్పణం. ఈ వ్రతం వల్ల సంతుష్టుడు అవుతాడు కాబట్టి దీనికే సర్వయజ్ఞము, సర్వవ్రతము అంటుంటారు. ఇది సమగ్రమైనటువంటి తపస్సుల యొక్క సారము. ఇదే గొప్ప దానము, ఇంతకన్నా లేదు ఉండేటువంటిది అన్నమాట. పరమాత్మని ప్రసన్నంగా చేయగలిగినటువంటిది ఏదైతే ఉంటాయో అవే నియమములు, అవే తపస్సులు, అవే దానములు, అవే వ్రతములు, అవే యజ్ఞములు. అంటే ఇవన్నీ చేయటం వల్ల పరమాత్మ సంతుష్టి పొందాలి. కాబట్టి ఆయనని సంతోషపెట్టడానికే తప్ప మిగిలినటువంటి ప్రయోజనం అనేటువంటిది కాదు అన్నమాట. ఇది చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడినటువంటిది. కాబట్టి వ్రతాన్ని ఆచరించు. తస్మాత్ ఏతద్ వ్రతం భద్రే ప్రియతా శ్రద్ధయాచర భగవాన్ పరితుష్టాస్తే వరాణాసు విధాస్యతి. శ్రీహరిని పట్ల ప్రసన్నుడవుతాడు, తప్పకుండా నీ వరములను అనుగ్రహిస్తాడు అని మనకి ఈ యొక్క పయోవ్రతము అనేటువంటి వ్రత విధానం. ఈ విధానం పోతన గారి భాగవతంలో కనపడదు. ఒక మాట చెప్పాడు, పయోవ్రతము ఆచరించి అని ఒక మాట చెప్పాడు అంతే. అంటే ఈ వ్రతము నిత్యము కూడా చదువుకోవడానికి ఉండేటువంటిది, యథాశక్తి చేయటానికి. దీనివల్ల చక్కటి సంతానం అనేటువంటిది కలుగుతుంది. అలాగే నిన్న మొన్న పుంసవన వ్రతం అనేటువంటిది కూడా ఉంది. అది కూడా చక్కటి సంతానానికి కలిగడానికి ఉండేటువంటిది అన్నమాట.
కస్మయ్యేన విభాసితో యమతిలో జ్ఞానప్రదీపపుర తద్రూపేణ చ నారదాయ మునయే కృష్ణాయ తద్రూపిణ योगीन्द्राय तदात्मनाद भगवद्राताय कारुण्यतः तत्शुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरात अमुमुचत् भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेशा नाथस्त्वं नो यत प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परं कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्त अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं महितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भगवतस्वरूपं मच्चकच्चपवाराह रामवामनमूर्ते रामकृष्णात्मने बौद्धकल्किसिंहाय मङ्गलम्।